मैनू खुशी इस गल की है कि चलो थोड़े चिर बाद ही सही तुहाडे चेहरिਆਂ ते थोड़ी जी मुस्कुराहट आ रही है और इस मुस्कुराहट नूं तरक्कियां राहीं, इस मुस्कुराहट नूं नौकरियां राहीं, इस मुस्कुराहट नूं ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, इस मुस्कुराहट नूं मजदूरां नूं उन्हां दे हक दे के, मुलाजमां नूं उन्हां दे हक दे के कांग्रेसी ते परमिंदर ढींडसा कहंदे असीं राजनीति छड्ड दांगे, प्यार नहीं। मैं कहा वो तो बाद की गल है, पहले मैनूं ये दसो राजनीति च हैगे ओह जी? घरे तां बिठाते लोकां ने, हजे भी कहंदे छड्ड देंगे। रस्सी जल गई, बट नहीं गया वा। बड़ा मैडिकल कॉलेज बनाने 5 सालों च 9 साडे कोले हैगे ने, 25 हो जाएंगे। हरेक जिले नूं एक मैडिकल कॉलेज टच करूगा। पंजाब सरकार की प्रॉपर्टी है सुखबीर बादल जी, तुहाडे किसी बाप की जगीर नहीं हैगी, वो साडे पैसे नाल ही बने हुए ने। क्योंकि इन्हां ने कदे कोई इन्नी छेती चीज बनाई नहीं सी, इस करके इन्हां नूं आदत नहीं हैगी। इन्हां नूं कल्ले नींह पत्थर रखने आउंदे ने ते ओह नींह पत्थर सिर्फ झोटियां दे जां वारा पशुआं दे खुरक करन दे काम आउंदे ने। इन्हां ने होर कुछ नहीं कीता इदों बिना। बोल लैना, बकरी चो लैना, गुल्ली डंडा खेड लैना। हुण किधर गए हो? बांदर किले वाले किले खाली पे ने, गुल्ली डंडे नूं शौक लगी, बकरियां हड़ताल करन फिरदियां ने भी सानू कौन चोऊगा। हुण किधर गए हो? मंत्री का कैंडीडेट नहीं लभ रहा कांग्रेस नूं, किधर गया? जे पुछो मैनू नहीं पता जी किधर गए। लो जी, कोई कारण नहीं होगा ना भजन का। तो सब करांगे करांगे, तो तुस तां ऐ करदे हो जो महीने बाद सरकार टुटण वाली होवे। खड़ जो नहरी पानी सूए कस्सियां सब पुराना हो गया, सिस्टम नवा बनावा। मेरे MLA साहिबान या मेरे वलंटियर जिन्ने ने, उन्होंने एक होर बेनती करदा, थोड़ा जिहा संजम नाल काम लिया करो। सरकार है अपनी, हुण किसी नूं अफसर नूं झिड़कण वाली जिहड़े काम ने थोड़ा जिहा संजम तो काम लो। वो जड़ी बूटियां चों लिआंदे होए कंडी दे खेतर चों किवें उन्होंने दरख्तां नूं, कुदरत ने आपां नूं सब कुछ दिता है, किवें उन्होंने दरख्तां तो पत्ते लैके जड़ी बूटियां बनाईयां। इत्थे एग्जीबिशन लगी हुई है। मैं धन्नवाद करदा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड दे महकमे दा, जिन्हां दे सारे अफसरां ने बहुत मेहनत की है। DC साहब संगरूर बहुत मेहनत की है, क्योंकि इहो जे फंक्शन कल्लियां फोटो खिचाउण वास्ते नहीं हुंदे, कुछ ना कुछ सीख के जाना है। 31 अगस्त होगी हुण, 1 जुलाई तो आपां बिजली फ्री करती, 600 यूनिट 2 महीनों का। 31 तरीक नूं 600 यूनिट 2 महीने हो जाएंगे। बिल आऊगा फिर पहले हफ्ते सितंबर दे, और वो 600 यूनिट दे विच कोई किलोवाट का चक्कर नहीं, कोई ये नहीं हैगा भी ये जनरल घर है, ये BC है, ये SC है, ये BPL है, ये फ्रीडम फाइटर है। मेरा मकसद 600 यूनिट तो थले है, बस 600 यूनिट तो थले है, तब बिजली का बिल नहीं आऊगा। मैं बिजली बोर्ड नूं बुलाया, मैं क्या मैनूं सच्चो सच दसो किन्ने घरां नूं 600 यूनिट तो थले बिल आऊगा कि जीरो हो जाऊगा उन्हां दा। वो कहंदे जी साडा पुराना रिकॉर्ड ये कहंदा है 74 लाख घरां चों जिथे मीटर लगे हुए ने 51 लाख घरां नूं जीरो बिल आऊगा जी। 51 लाख घरां नूं जीरो बिल आऊगा जी 20 दिन बाद, महीने मतलब महीने बाद 5 हो गई अज। होर गरीब कहंदा यार मेरा 15-20 हज़ार आउंदा सी, मेरा बच गया इन्ना पैसा, यही मैं आपदे जवाक दी पढ़ाई ते ला लूंगा, यही मैं कोई कबीलदारी च किते होर वरत लूंगा। दसो आपां नूं चाहिए। देखो जे आपां टैक्स दिन्ने तो टैक्स का पैसा किसी ना किसी तरीके नाल वापस तो आना चाहिए ना, आ रहा हो। हुण शुरू होगा आटा दाल स्कीम, कणक लैनी है कणक लै लिओ, आटा लेना आटा ले लिओ, पिसाई का खर्चा सरकार देगी,
ਡੀਪੂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਡੀਪੂ ਤੋਂ ਲਿਆਇਓ, ਘਰੇ ਮੰਗਾਉਣਾ ਘਰੇ ਮੰਗਾ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਐ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ 911 ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੀ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਬਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਘਰੇ ਖੜੂਗੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ, ਬੈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਲੈ ਲਓ ਰਾਸ਼ਨ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ, ਵੀ ਕੱਟ ਦੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ, ਕੱਟ ਦੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾਗ ਧੋਣੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਬਾਈ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਯਾਰ ਸਹੀ ਆ ਨਾ ਤਰੀਕਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਗੇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਢਿੱਡ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਂਦ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਚਵਾਰੇ ਛੱਤ ਲਓਗੇ? ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਲੈਣ ਦੋ ਬੁਰਕੀ, ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਪਿਆਸੇ ਭੁੱਖੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਊਗੀ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਇਓਮੀਟਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਊ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਵੰਡਣਗੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਘਰੇ ਜਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਉਹ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਡੀਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ। ਜਮਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰਤਾ, ਧੂਰੀ ਦੇ
किसी गड्डियां दे शोरूम च जाओ, मोटरसाइकिल दे शोरूम च जाओ, नंबर उत्थे कंप्यूटर च पे ने, वो दिखा दूगा भी किहड़ा नंबर भाई तैनूं पसंद है, वो नंबर ले लो, नाल दी नाल फार्म भर दूगा डीलर, आधार कार्ड हो जाऊगा, फोन नंबर हो जाऊगा, नाल दी नाल आरसी बन के थोड़े मोबाइल ते आ जाऊगी। तुसी मोटरसाइकिल या कार दे नाल आरसी लैके वो शोरूम चों बाहर निकलोगे, बाहर थोनू कोई किते पुलिस वाला रोकू, वो कहूगा आरसी दिखा दे, तुसी वो मोबाइल फोन दिखा सकते हो, वो मोबाइल फोन वाली आरसी प्रवानित है, असी वो प्रवानित करती। तो जी दूजी आरसी है कार्ड वाली, वो थोनू रूटीन च 10-15 दिन बाद डाक चापी आ जाऊगी। लर्निंग लाइसेंस बनाना गेड़े बजते सी, पोर्टल बनाता, वो पोर्टल खोलो, वो ते टेस्ट दिओ, आपदा नाम ते आधार कार्ड पा के टेस्ट दिओ, नाल दी नाल टेस्ट का रिजल्ट आ जाऊगा, थोड़े फोन ते लर्निंग लाइसेंस आ जाऊगा। 1 साल च 7.5 लाख लर्निंग लाइसेंस वास्ते 7.5 लाख बंदा अप्लाई करता है, उन्होंने घट्टो घट्ट 2 गेड़े बजते हैं, यानी कि 15 लाख गेड़े बचणगे जी, 15 लाख घरें बढ़ जूगा जी। जे नींह साफ होवे तो यह कुछ मऊ आने जाता है, वो एक धूरी आऊगा, एक मोहाली आऊगा, एक उधर आऊ, इत्थे आऊ। मेरे आए पे ने नौहां च ना ना, जदों हैवी दे लाइसेंस की ट्रेनिंग होंदी है, वो मऊआ ने जाना पैंदा, उन्होंने एक तो धूरी च लैके आवांगे, इत्थे किते बनावांगे सेंटर, रोजगार भी वधूगा उहदे नाल। भी धूरी वालियां तो हुण तो मालक ने, उन्होंने की कह सकते हुण आपां, वो तो मालक ने धूरी वाले, तो पिंड इधरले पासे अद्धे अद्धे पिंड इधरले पासे, सो धूरी वाले तो भाई मतलब जो मर्जी मंग सकते हैं, वो तो उन्होंने जिहड़े प्यार का मुल तो आप किसी कीमत दे नहीं सकते। सो नाल होर भी स्कीमां ने, आने वाले दिनों च तुहानूं दस्सांगे। स्कूल बहुत शानदार होणगे, कॉलेज बनणगे, बहुत सारियां होर इहो जिहियां स्कीमां जिन्होंने तुसीं देख के ते सुन के भी हैरान होवोगे भी ऐ हो सकदा यार, तुहानूं करके दिखावांगे। ये वो काम नहीं हैगा मंजा बुन लेना, बकरी चो लेना, गुली डंडा खेड लेना। हुण किधर गया वो बांदर किले वाले किले खाली पे ने, गुली डंडे नूं सिौंक लग गई, बकरियां हड़ताल करन नूं फिरदियां ने भी सानूं कौन चोऊगा हुण, किधर गए हो, भाजी गए लोग। हद है, मुख्यमंत्री का कैंडीडेट नहीं लभ रहा कांग्रेस नूं, किधर गया? जे पुछो मैनू नहीं पता जी किधर गया। लो जी, कोई कारण नहीं होगा ना भजन का। सो इस करके आपां तुहाडे नाल हां, तुहाडे वर्गे हां। धूरी दी समस्यावां ते जे आईए, धूरी शहर की भी बहुत वड्डी समस्या है, जिहड़ी रेलवे लाइन वाली, रेलवे लाइन की बहुत वड्डी समस्या है। अद्धा शहर वंड दिंदा है, बंद रहिंदा है। इते 15 करोड़ रुपया लगूगा जी, असी ओवरब्रिज बनावांगे रेलवे। कुछ दुकानदार प्रभावित होणगे, उन्हां नाल गल करके उन्हां रीलोकेट कर दांगे, असी किसी का रोजगार नहीं खोना। 15 करोड़ रुपया जिहड़ा मैं ओवरब्रिज वास्ते अज अनाउंस करन लग्या। ते धूरी का जिहड़ा सीवरेज है सिस्टम सारा बंद हो गया, ओवरफ्लो हो जाता, गलियां च फिरदा है। वो सारे सीवरेज सिस्टम नूं बिल्कुल नवें तरीके नाल पाउण वास्ते 13 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट है, वो भी तुहानूं अज मंजूर कर लगे। उधर लाइन के परले पासे कोई पार्क नहीं हैगा, बिजली बोर्ड की जगह उत्थे पई है, उत्थे 3-4 एकड़ बिजली बोर्ड नाल गल करके असीं लै लांगे 2 करोड़ रुपये का बहुत ही शानदार पार्क जिहड़ा है वो धूरी दे परले पासे, लाइन के परले पासे उता पार्क बनावांगे। इस तो इलावा एक बैडमिंटन का कोर्ट है, मैं ही पैसे दिते सी MP वेले, बैडमिंटन का कंपलैक्स, उत्थे 12 बच्चे खेड सकते हैं, उन्होंने बढ़ा के 70 बच्चों की कैपेसिटी का करांगे, ताकि साडे बच्चे जिहड़े ने खेड सकण ते मल्ला मार सकण अगे आउण वाले दिनां 'च।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਡਾਂ 'ਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਧੂਰੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਇੱਧਰ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਇੱਧਰ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਟੋਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਟ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਕੂਲ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 8ਵੀਂ ਦਾ, 8ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮਿੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਈਏ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੱਸ 2 ਵਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਟਾਈਮ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੱਸ ਆਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਨਾ ਵੈਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਇਹ ਧੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਖੜ ਜਾਓ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਸੂਏ, ਕੱਸੀਆਂ ਸਭ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ, ਨਵਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਵਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਕਾਲੀ 'ਚ ਮੈਥੋਂ ਫੇਰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓਗੇ, ਫੇਰ ਕਹਿਣਗੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲੀ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਏ ਕੱਸੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਸੂਏ ਕੱਸੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀਆਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਮੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਮ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜਮਾਂ ਤੁਬਕਾ ਵੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰੀਏ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉੱਪਰ ਪੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਧੂਰੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, 294.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੜਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ। ਖੜਾ ਕਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਪਾਤਾ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ 94.98 ਕਰੋੜ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 0 ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੀ ਗੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਲ, 150 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਬੜ ਜੂ। ਕੱਲ ਹੀ ਹਜੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਧੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਲ ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਉਹਦਾ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀਰੋ। 72 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਤਿਆਬਾਦ 'ਚ, ਉਹ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ। ਰਹਿ ਗਿਆ 52 ਕਰੋੜ, 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖੰਡ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ। ਰਹਿ ਗਿਆ 44 ਕਰੋੜ। 44 ਕਰੋੜ ਦਾ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਜਦੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਿੱਲ 'ਚ ਆਉਣ, ਉਦੋਂ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਚੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨਾ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਉਹ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ, ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੂਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਹਰੇਕ MLA ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤੇ ਹਰੇਕ MLA ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧੂਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਥੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਟੀਮ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠੂਗਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਫੀਡ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਆਊਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜੋ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੰਮ ਹੈ ਬਈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਲੈ ਚੱਲ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਉਹੀ 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕਾਰ ਕਰਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਕਾਰ ਕਰਾ ਲਈ, ਚੱਲ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲਦੇ, ਚੱਲ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹਿ ਗਏ 8 ਜਾਣੇ, ਗਏ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਰੋਕੋ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਤੂੰ ਯਾਰ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਚਿਕਨ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਗੇੜਾ 10 ਤੋਂ 15,000 ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਗੇੜੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ 15,000 ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਓ, ਆਪਦੀ ਅਰਜੀ ਫੜਾਓ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਓ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਆਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ। ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਨਗਣਨਾ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਨਗਣਨਾ ਆਊਗੀ ਹੁਣ, ਸੈਂਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਜਨਗਣਨਾ। ਜਨਗਣਨਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ 68,000 ਟੀਚਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 68,000 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ BA MA MSc ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਾ ਲਓ, 3 ਮਹੀਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਚੱਲੂਗੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਨਾਲੇ 68,000 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ਮੇ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਐਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?
ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜੀ, ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਵਕਤ। ਡਰੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕਤ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕਤ। ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੀਜੇ ਨੇਤਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹੀ 2-3 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਜਾਓ ਜਿੱਧਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ 5 ਪਿੰਡ ਛੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੋਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਇਸ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ